नहीं पॉइजन लेके डेथ हो गया ना उनका, तो लोन के जो प्रेशर कर रहे थे लोन वाले, लोन लेने वाले प्रेशर जो दे थे उसके वजह से डेथ कर लूँगा प्रेशर में। इसमें क्या है, पहले तो है आरबीएल बैंक का एक है लोन है, आरबीएल के बाद में स्पंदन है, स्पंदन और उसके बाद में यूनिटी है। ये सब हो सकता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर एनबीएफसी में आते शायद। और एक कोटक महिंद्रा बैंक है, कोटक महिंद्रा में डीएसएसएस बोल के माइक्रो फाइनेंस है, कोटक का एनबीएफसी ब्रांच। हाँ। संग लेने की मजबूरी क्या थी सर? मतलब सब अब लोन लेते तो क्या, तो मजबूरी से लोन लेते, तो लोन लेके सुसाइड का वजह क्या है सर? सुसाइड प्रेशर वाले आके डेली हाँ डेली घर में प्रेशर करे बोले, उसके मम्मी से बात करें मैं, दो रोज आके इंसिडेंट प्रॉब्लम करते थे। फिर आज क्या हुआ, उनके मम्मी को ले जाके गए घर से, तुम्हारी बेटी कहाँ है, हमारे को मिलाओ नहीं तो तुम आके बैठो बोल के, उनको दिमाग उसको ज़्यादा टेंशन ले ले, मेरे वजह से हमारे मामी को लेके गए ना बोल के टेंशन ले, उनको लेके गए घर से आके सुबह में आके। हाँ कितना लिए थे सर लोन? टोटल ऑल बैंक का मिला के सर उनको कितना? क्या सर, वो एनबीएफसी में संघ में बोले तो 40-30 हज़ार रुपये देते, सभी बैंक का मिलकर तो 2-2.5 लाख रुपए होता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कुछ लोन लेने के बाद भी तो भरे होंगे ना, कितना ये भरे भरे तो फिर कितना बैलेंस था क्या? नहीं वो सभी भी तो हम स्टेटमेंट लेना पड़ता है, स्टेटमेंट देके मैं हम कल आपको मैं उसके बारे में डिटेल्स दे देते सब स्टेटमेंट लेके। तो हमारा कहना इतना चाहिए कि दूसरे को ये इंसिडेंट नहीं होना कल के दिन में। आज के देखो कमिश्नर साहब जो आए नए शरणप्पा ढगे बोल के, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे रिसेंटली, जो मीटर बड्डी का है और जो भी एक्सेस ज़्यादा बड्डी का व्यवहार करते हैं वो सब नहीं चलाना, और जो जगह कब्जा करता है वो नहीं चलाना बोल के स्टेटमेंट डिपार्टमेंट वाले स्टेटमेंट दिए, तो भी ये लोग नहीं सुन रहे, तो गलत है ना कहीं ये लोगों को कानून का डर नहीं है। तो थोड़ा भी अगर उस चीज़ का डर रहता तो ऐसा नहीं होता इंसिडेंट। तो अभी आपकी डिमांड क्या क्या है? नहीं अभी जो हुआ उनको न्याय मिलना पहली बात, तो नेक्स्ट लेडीज में जो भी वो हमारे घर के रहने किसी का, तो लेडीज है ना, तो तकलीफ नहीं होना, लिया है लेंगे, आज नहीं कल दे दे, थोड़ा टाइम देना उनको बस, दूसरे आगे ऐसा हादसा नहीं होना, उसको रोकने के लिए हमारा कोशिश रहेगा। दूसरा घर पे है 2-3 बोले आप नेम का, ये कुछ संघ था या प्राइवेट? एनबीएफसी है, टोटली एनबीएफसी है इसमें, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर, बैंक में कुछ जो संघ में लेडीज जो हाँ वो जो डेथ हुआ उनका नेम और गंगम्मा चंद्रकांत, कहाँ पे रहते हैं? उन्होंने सिद्धेश्वर कॉलोनी यूनिवर्सिटी के सामने। हाँ एज 38। सर एक बैंक में एक लेडीज को जब भी लोन लेते हैं कुछ भी, तो 3 बैंक से ज्यादा नहीं देते। यस हाँ, ये लोग 8-8 लोग को कैसे दिया? हाँ नहीं वो तो हमारे को भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ। उनका फ्रेंड का उसका इसका अभी तुम मेरे को थोड़ा तकलीफ है, तुम्हारा नाम पे लेके वो लोग ऐसा किया है। ಸರ್ ಏನು ಡೆತ್ ಆಗದಿಲ್ರಿ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ವೈಫ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸರ್, ಅವರು ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ, ಸಾಲ ಟಾರ್ಚರ್ಕಾಗೆ ಈ ನಮನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡಿರು ಸರ? ಸಂಘನ್ಯಾಗ ತೊಗೊಂಡಾರ್ರಿ. ಯಾವ ಸಂಘ ಸರ್ ಅದು? ಅವು ಸಂಘಗಳದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವ ರೀ ಸರ್, ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಹೆಸರು ಸಂಘಗಳದ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ಸಂಘಗಳದ ದಿನ ಬಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಆಮ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗಂತೂ ಹೊರಗೆ ರೀ 10 ರಂಗ್ ವಾರ ಬಡ್ಡಿ ತೊಗೊಂಡಾಳ್ರಿ ಸಂಘನವ್ರಿಗೆ ಕುಲ್ಡಾಕ್ರಿ, ವಾರ ಬಡ್ಡಿ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ವಾರ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರನ್ನೂ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಯಾರು ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. 30,000 ಕೊಟ್ಟರೆ 2 लाख ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಯಾರ್ರಿ. 10 ರಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ರೀ. ಮನಿನೇ ಮರಿವ್ರಿ ಸಾಬ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸಾಲದ ಕಾಲಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಭೀ ಟಾರ್ಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ರಿ. ನಾನು ಹೆಣ್ತಿನೇ ಹೋದಳ್ರಿ ಸಾಲದ ಕಾಲಾಗ. ಸಂಘನವ್ರು ಇವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತು ಕೇಸಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್. ಸಾಲ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿರಿ ಸರ್? ಈಗ ಸಂಕಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ವಾರದಂಗೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 10ಕ್ಕೆ 50 ಲಾಖ. ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ರೀ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂ ರೀ, ಸಂಘಗಳು ಅವ ರೀ. ಅದೇ ಸಂಘನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು 20, 30, 40 ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡಿವ್ರಿ ಸರ್. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಸಾಲ? ಅದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಂಘನ ಸಾಲ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು 2.5 ಲಾಖ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಸರ್, ಒಂದು 3 ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಸಂಘ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೇನು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇತ್ತು ಸರ್? ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವಲ್ರಿ,
ಇದು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಇದೆ ಸರ್. ಗುಲ್ಬರ್ಗನೇ ರೀ ಎಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ ಯಾವ್ದು ಸರ್? NBFC ಇರ್ಬೇಕು, ನಾನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಗುಲ್ಬರ್ಗನೇ ರೀ. ಗುಲ್ಬರ್ಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಸರ್? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಾಲನಿ ರೀ. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಂ. ಸುಸೈಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಇದು? ಸರ್ ಈಗ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಆಗ್ಯದ ರೀ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11 ಗಂಟೆಗೆ. ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಎದ್ರಲಿಂದ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್ ಸುಸೈಡ್? ಏನು ಪೈಜಾನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕೊಡ್ದಾರ ಇದು ಇವ್ರು ಟಾರ್ಚರ್ ಕಾಲಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಮನೆಗೂ ಸಾಲ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಡೈಲಿ ಬರ್ತೀರಿ ಅಂತಾರೆ. ನಾ ಗಾಡಿ ಡ್ರೈವರ್ ಸರ್, ನಾ ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗವ್ರಿ. ಡೈಲಿ ಬಂದು ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾರಂತ ಡೈಲಿ. ಸಾಲ ಕಟ್ಟೋದು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ? ಸರ್ ಹಂಗೆ ನಾ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೀ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 20,000 30,000 ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಾರ ನಾನು ಗಾಡಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆ ಕಾಡಿ ಕಟ್ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾರದವ್ರು ಸಂಘನವ್ರು 10 ಅಂದಲ್ಲಿ ಅವರು 50,000, 50 लाखಕ್ಕೆ 2 लाख. ಈಗ ಮನಿ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂತಾರೆ 50,000 ತಂದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 लाख ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಾರೆ. ಮೀಟ್ರ್ ಬಡ್ಡಿ ರೀ. ಈಗ ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ರಿ? ಡೆತ್ ಆಗ್ಯದ್ರಿ ಸರ್. ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಏನದು ಸರ್? ಗಂಗಮ್ಮ ರೀ. ಹಾಂ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರೀ. ಈಗ ಏನು ಡೆತ್ ಆಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಗಂಗಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಏಜ್ ಎಷ್ಟೈತೆ ಸರ್? ಅವ್ರ ಏಜ್ ರೀ ಒಂದು 38 ಇರ್ಬೋದು ರೀ. ಹಾಂ. क्या प्रेशर था उनको शंका हुई? ಹಾಂ ರೀ. ಅದು ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸಾಲದೇ ಪ್ರೆಷರ್? ಹಾಂ ಇದೆ, ಸಾಲದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ಸರ್, ಮತ್ತು ಬೇರೆದೇನು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸಾಲದೇ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದು ಜೀವ ಹೋಗಿದಂದ್ರೆ ಸಾಲದ ಕಾಲಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ನಮಗೆ. ಈಗ ಏನು ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಲಿಂದ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಏನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನು ಮಾಡತ್ತೀರಿ ನೀವು ಈಗ? ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನು ಸರ, ಇವ್ರು ಮುಂದೆ ಇಂಥವು ಆಗ್ಬಾರ್ದ್ರಿ ಸರ, ನಮಗೆ ಏನರ ಪರಿಹಾರ ಈಗ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಡಿಮಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಸರ್? ಮೇನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕೇ ಸರ್. ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಜೀವ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್? 3 ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ನಾ ಗರೀಬ್ ಇದ್ದೀನಿ ರೀ ಸರ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರಿ ಮುಂದೆ? ನೋಡಮ್ ಸರ್, ಈಗ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಸರ್? ಕಾನೂನಾದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ರೀ, ಮಾಡೋದು ಕೋಶಿಸಿ ರೀ ಸರ್. ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದವ್ರು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಸರ್? ಹೌದು ರೀ. ಮತ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಸುಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬತ್ತು ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಅದು ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ 6-7 ಸಂಘ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಒಂದೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆಸ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಿಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಕುಂತವ್ರು ಹರಾಜಿಕ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿದು ಹೋಗಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ರೀ. ನಾಳೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಸರ್, ನೋಡ್ರಿ ಹೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಬೀಳ್ತೇವೆ ಕೈ ಬೀಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈಗ ಇಜ್ಜತ್ಕಾಗ ಅಲ್ಲಿ 10 ರಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ 5 ರಂಗ್ ಬಡ್ಡಿ ತಂದು ಮೀಟ್ರ್ ಬಡ್ಡಿ ತಂದು ಕೊಟ್ರು ಹಿಂಗಾಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ. ನಮ್ದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೂಡದ್ರಿ 5-6 ಮಂದಿ ಆಗ್ಯದ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಾದ್ರೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೋದ ನಂತರ ಇದಾಗಿದೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ 5 ಮಂದಿ ಬಂದಾರಂತ. 5 ಜನ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅದ್ರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಮಾಡಿಲ್ರಿ, ನೀವು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿಲ್ರಿ? ನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದವ್ರಿಗೆ? ಇನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರೀ.